everyone, welcome to English class. The squirrel and the snail. Today in this class we will discussing about the pros, the squirrel and the snail. Squirrel means alilu and the snail means ಸ್ನೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬಸವನ ಹುಳು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಟಿ the squirrel loved his cozy home among the branches of a big banyan tree. He spent most of his time running up and down the tree looking for nuts, berries and seeds to eat. Winter would soon be here, so he wanted to collect as much food as he could. Sully, the snail, lived nearby. Sully used to watch Nutty run around here and there. He wondered if Nutty ever got tired of running about so much. Nutty began to think that Sully was a funny creature that carried his home on his back wherever he went. One day, Nutty asked Sully, "Don't you think it is silly to drag your home along with you all the time? Why don't you leave it behind?" "You might think it's silly, but I don't think so," replied Sully. "I have a very soft body. My house protects me. If you don't carry it, birds will peck at me and hurt me. Cannot move as quickly as you can." Nutty wanted to know more. He asked, "Is your home very heavy? Can I come inside and have a look around?" "Certainly not," said Sully. "My house is not that heavy and it fits me just fine." Nutty was young and loved to play games. "Do you want to play hide and seek?" he asked. "I will hide first and you look for me." Sully rolled in a pair of arms and said, "Did you know that my eyes are at tips of these horns? I can pull them in whenever I want. Go on, hide. I will look for you." Nutty thought that Sully was a bit strange. It was not just his eyes. Even his tongue was different. It was like a ribbon. It was set with many tiny teeth pointing backwards. He was surprised to see Sully eat a huge cabbage leaf so quickly. Sully explained that he used his teeth like a file. The two animals became friends, but Nutty never liked to go for walks with Sully. He was always very slow as he had to drag his body along. One day, Sully said, "I feel really sleepy. It is the end of autumn and I shall have to say goodbye. I shall be asleep all through the winter." "You must not do that," said Nutty. "If you fall asleep, I will not have anyone to play with. I shall come and wake you up. I will knock on your door or tickle you until you wake up." The next morning, Nutty went to look for his friend. He saw Sully fast asleep. He tried to tickle him but could not. Sully had grown a hard little front door over the entrance to his house and no one could enter and touch him. He's dead.
wailed Nutty. My friend is dead. He was so nice, and now I will not be able to play with him anyone. No, he is not, said a wise old owl. He is just asleep. He will wake up and play with you when spring comes and it is warm again. You too could look for the snail in your garden, at home or in school. If you see him, watch out for his hard little front door. If he is awake, he might just peep out and look at you. The squirrel and the snail. ನಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಅಳಿಲಿನ ಹೆಸರು. ಅಳಿಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಮರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಳಿಲು ನಟಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ನಟಿ, ದ ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಲವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾಸಿ ಹೋಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಸಿ ನೇಮ್, ಒಂದು ತನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದ ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಲವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾಸಿ ಹೋಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅರಳಿ ಮರದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. He spent most of his time running up and down the tree looking for nuts. ಅದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಇಳಿತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತು. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಟ್ಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ನಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಜಗಳು, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳು, ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಇವುಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He spent most of his time running up and down the tree looking for nuts. ನಟ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಬೆರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಈಟ್, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಂಟರ್ ವುಡ್ ಸೂನ್ ಬಿ ಇಯರ್, ಆಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಕುಡ್. ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಅದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಕುಡ್. ಚಲ್ಲಿ ದ ಸ್ನೇಲ್ ಲೀವ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಅದರ ಹತ್ರನೇ ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಟಿಯ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಲ್, ಬಸವನ ಹುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಸ್ಕ್ವರಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಅದರ ಹತ್ರನೇ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ನಟಿ ರನ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಸ್ನೇಲ್ ಅಂದರೆ ಬಸವನ ಹುಳು. ಆ ಹುಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ನಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವರಲ್, ಆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಳಿಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಸ್ನೇಲ್ ಲಿವ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಚ್ ನಟಿ ರನ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಹಿ ವಂಡರ್ಡ್, ಅದು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ನಟಿ ಎವರ್ ಗಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಅಳಿಲಿಗೆ ಏನು ಟಯರ್ಡೇ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿ ವಂಡರ್ಡ್ ಇಫ್ ನಟಿ ಎವರ್ ಗಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಗಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ನೇಲ್, ಬಸವನ ಹುಳು. ನಟಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎ ಫನ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್. ನಟಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ನಟಿ ಸ್ಕ್ವರಲ್ಲು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎ ಫನ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫನ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೋ ಸ್ನೇಹಿಲು, ಬಸವನ ಹುಳು ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ರೋಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದಿದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ನಟಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಅದು ಸ್ಕ್ವಾರಲ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎ ಫನ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಇದೆಂಥ ಫನ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಇದೆಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್, ಸ್ನೇಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಟಿ. ಒನ್ ಡೇ ನಟಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದಿನ ನಟಿ ಸಲ್ಲಿನ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿಲನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ನೀನು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮನೇನ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಯಾಕೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಡದೆ? ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೇಗೆ ಅದು ಒತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿಲ್ನ ಮನೆ ಅದೇ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಮನೇನ ಹೊತ್ಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ಲಿ, ನೀನು ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ತಮಾಷೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ನೀನು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿಲ್ ಹೇಳ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಹ ಇದೆ. ಮೈ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈ ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೆಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೆಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹರ್ಟ್ ಮೀ, ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ತಿಂತವೆ, ಚುಚ್ತವೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂತವೆ. ಹರ್ಟ್ ಮೀ, ನನಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೀನು ನಿನ್ನ ಥರ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನೀನು ಹೋಗೋ ಥರ ನಾನು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೇನ ನಾನೇನಾದರೂ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೆಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹರ್ಟ್ ಮೀ, ನೋವು ಮಾಡ್ತವೆ ಕಚ್ಚಿ. ನಟಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್, ನಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತು ನಟಿ, ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿದೆಯಾ? ಕೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಾ, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರಲಾ, ಅದನ್ನು ಸುತ್ತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಟೈನ್ಲಿ ನಾಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಬೇಡ. ಸರ್ಟೈನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೇಡ, ಸರ್ಟೈನ್ಲಿ ನಾಟ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಡ. ಮೈ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹೆವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಫೈನ್. ಇದು ನಿನ್ನ ಥರ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹವ್ರನ್ನ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹೆವಿ, ಭಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಫೈನ್, ಇದು ನನಗಷ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಫೈನ್, ಅದಷ್ಟೇ ಸರಿ. ನಟಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್. ಆದರೆ ನಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಟಿ ವಾಸ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್, ನಾವು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡೋಣವಾ? ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಆ ನಟಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಅಳಿಲ್ ಕೇಳ್ತು, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್, ನಾವು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡೋಣವಾ? ಐ ವಿಲ್ ಹೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ,
ನಾನು ಫಸ್ಟು ಹೌದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್, ಅದು ಹೇಳ್ತು, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತು, ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್, ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೈ ಐಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ 2 ಕೊಂಬು ಏನಿದೆ ಅದೇನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿಮ್ತು ಅಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ವೆನೆವರ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೊರ್ಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಹೈಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಯು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೀತು, ಅದ್ರ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಹೈಡ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೌಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಯು, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ನಟಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೋ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಿದೆ, ನನಗೇನೋ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಕಣ್ಣಲ್ಲ. ಈವನ್ ಹಿಸ್ ಟಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿಲ್ಗಿರುವಂತಹ ಆ ಟಂಗ್, ಆ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಬ್ಬನ್ ಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮೆನಿ ಟೀತ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಸಲ್ಲಿ ಈಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲೀವ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ನೀನು ಬೇಗ ತಿಂತೀಯ. ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೈಲ್, ಅದು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಕ್ವರಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 2 ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವೆರಡು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವು. ಬಟ್ ನಟಿ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದರು. ದ 2 ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ನಟಿ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ವರಲ್ಗೆ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಸಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್, ಅದರ ಮನೆಯನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ವರಲ್ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ತುಂಬ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಐ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಲೀಪಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟಮನ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಟಮನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಸನ್. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆದ ನಂತರ ಅಟಮನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಕಾಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಮನ್, ಇದು ಅಟಮನ್ ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಗುಡ್ ಬೈ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಥ್ರೋ ದ ವಿಂಟರ್, ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನೂ ನಾನು ಮಲಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿಲ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್, ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಸೆಟ್ ನಾಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್, ನೀನೇನಾದರೂ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕ್ ಯು ಅಪ್, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕಲ್ ಯು ಅಂಟಿಲ್ ಯು ವ್ಯಾಕಪ್, ನೀನು ಎದ್ದೇಳೋ ತನಕನೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಡೋರನ್ನು ನಾನು ತಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್, ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಫಾಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ನೀನೇನಾದರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐ ಶಾಲ್ ಕಮ್, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ.
ವೇಕ್ ಯು ಅಪ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೇನ ತಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಟಿಕಲ್ ಯು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅಥವಾ ಕುಟ್ತೇನೆ. ಯು ಅಂಟಿಲ್ ಯು ವ್ಯಾಕಪ್, ನೀನು ಎದ್ದೇಳೋ ತನಕನೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಟಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ನಾಳೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಟಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದರ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಯಿತು. ಹಿ ಸಾ ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಯಿತು. ಹಿ ಸಾ ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಹಿ ಟೈರ್ಡ್ ಟು ಟಿಕಲ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್. ಇದು ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಟಿಕಲ್, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಎದ್ದೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೌನ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್, ಶಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಲಿಟಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಓವರ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್, ಅದರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಈಗ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಒನ್ ಕುಡ್ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ಹಿಮ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ವೈಲ್ಡ್ ನಟಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಸ್ನೇಹಿಲು ಶಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತ್ತೋದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ನೈಸ್, ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಎನಿಮೋರ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಳಿಲು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಎನಿ ಮೋರ್. ನೋ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ಎ ವೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಔಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಗೂಬೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ. ನೋ ಇಲ್ಲ, ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಅವನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ಎ ವೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಔಲ್, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಗೂಬೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಆತ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀ ವಿಲ್ ವೇಕಪ್, ಅವನು ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್, ಆಟಮನ್ಸ್ ಮುಗಿದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವಸಂತ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಗೇನ್, ಅವನು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ. ಯು ಟೂ ಕುಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ನೇಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡನ್, ನೀನು ಬೇಗ ನೋಡ್ತೀಯ ಆ ಸ್ನೇಲನ್ನು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಮ್, ನೀನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ. ವಾಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆಡ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅವೇಕ್, ಅವನು ಎದ್ದೇಳಿದಾಗ. ಹೀ ಮೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೀಪ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ಯು, ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಲ್ಲಿ. ಹಿ ಮೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೀಪ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Did you understand the lesson, children? It is one of the story. I hope you understood the lesson, the squirrel and the snail. Once again I will read the textbook. Observe here. Nutty, the squirrel and the snail. Nutty, the squirrel, loved his cozy home among the branches of a big banyan tree. He spent most of his time running up and down the tree looking for nuts, berries and seeds to eat. Winter would soon be here, so he wanted to collect as much food as he could. Shally, the snail, lived nearby. Shally used to watch Nutty run around here and there. He wondered if Nutty ever got tired of running about so much. Nutty began to think that Shally was a funny creature that carried his home on his back whenever he went. One day, Nutty asked Shally, "Don't you think it is silly
to drag your house along with you all the time? Why don't you leave it behind? You might think it silly. You might think it's silly, but I don't think so, replied Sully. I have a very soft body. My house protects me. If I don't carry it, birds will peck at me and hurt me. Cannot move as quickly as you can. Nutty wanted to know more. He asked, is your house very heavy? Can I come inside and have a look around? Certainly not, said Sully. My house is not at all heavy and it fits me just fine. Nutty was young and loved to play games. Do you want to play hide and seek? He asked. I will hide first and you look for me. Sully rolled in a pair of arms and said, did you know that my eyes are at the tips of these horns? I can pull them in whenever I want. Go on, hide. I will look for you. Nutty thought that Sully was a bit strange. It was not just his eyes, even his tongue was different. It was like a ribbon. It was set with my many tiny teeth pointing backwards. He was surprised to see Sully to eat a huge cabbage leaf so quickly. Sully explained that he used his teeth like a file. The two animals became friends, but Nutty never liked to go for walks with Sully. He was always very slow as he had to drag his body along. One day, Sully said, I feel really sleepy. It is the end of the autumn and shall have to say goodbye. I shall be asleep all through the winter. You must not do that, said Nutty. If you fall asleep, I will not have anyone to play with. I shall come and wake you up. I will knock on your door or tickle you until you wake up. The next morning, Nutty went to look for his friend. He saw Sully fast asleep. He tried to tickle him but could not. Sully had grown a hard little front door over the entrance to his house and no one could enter and touch him. He is dead, wild Nutty, my friend, he is dead. He was so nice and now I will not be able to play with him anymore. No, he's not, said a wise old owl. He is just asleep. He will wake up and play with you when spring comes and it is warm again. You too could look for the snail in your garden, at home or in school. If you see him, watch out for his odd little front door. If he is awake, he might just peep out and look at you. Thank you, children. You also read at your home 2 or 3 times.